Yes. Let me start a new unit. Thermodynamics. So wait, I'll put another name here. I'll put add a page. The new page name is Thermodynamics. Complete notes of thermodynamics. ಸರ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತ್ರಿ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಊರಿ ಐತ್ರೇನ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. Thermodynamics and statistical physics. It is and statistical physics. So generally we call this another thermal physics. Okay. Mainly for this part, as we have discussed it just now. So let me introduce that syllabus for that. That is given by this like this. As can you see this? This is the main part of thermodynamics that we are going to discuss now. So as I told that, let me start with the laws of thermodynamics. Before going to the laws of thermodynamics, let us just quickly revise the kinetic theory of gases. Because until and unless you can't revise this kinetic theory of gases, you won't get how exactly these thermodynamic processes are carried out. Okay. Before going to the main part of thermodynamics, let us first just quickly revise kinetic theory of gases. Okay. Quick revision of kinetic theory of gases. So we generally call that one as KTG. So that is KTG. That is kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Okay. Here we are going to treat the gases with their energies. That is, as they are moving, then we are going to conclude that they have kinetic energy. So let us consider a box. Okay. Box ತಗೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ here all the cubical box ತಗೊಂಡು all the particles ಏನಾದಾವ ಇದ್ರಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್. Here let us consider there are atoms single atoms. All these are atoms. Okay. Gas molecules are assumption another gas molecules are rigid, then they are very small. Gas molecules are very small. Gas molecules are small ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ. Then each gas molecule ಆಗುವಂತ collision ಏನಿರ್ತದೆ, let us consider that collision between each gas molecule is elastic. Okay. Elastic collision ಇರ್ತತಿ. It won't loses its momentum. Then their masses are negligible. Gas molecules mass is negligible. Gas molecule volume is negligible. Gas molecule volume is negligible. Okay. Negligible. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಾನ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಕೊಲಾಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕೊಲಾಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ. These collisions are elastic adava molecules ball sound. Let us consider that the box volume is V. The volume ಅನ್ನ ಏನು ತಗೋಣ, V ತಗೋಣ. Volume of the box. Each molecules are moving with a velocity having a mass ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. Negligible volume ಅಂತ ತಗೋಣ, but mass ತಗೋಣ. Each gas molecule has mass.
Let us consider this mass is each gas molecule. Mass of each gas molecule. Okay. Then, if I consider this mass of each gas molecule means as they are moving with an internal energy, they are going to have kinetic energy, and that they are going to produce a momentum. So momentum ಅಂತ ತಗೊಂಡು okay, momentum of the collide ಆಗತ್ತವ because they are having mass. If I multiply the velocity of that gas molecule, then I am going to get the momentum of that particle. ಆ gas molecule ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ momentum ತಗೊಂಡು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ collide ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಯಾವಾಗ ಇದು collide ಆಗ್ತದೆ, let us consider for example one dimension ಅಂತ ತಗೊಂಡು one dimension ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. So these are the wall boundaries. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಮ್.ವಿ. ಇದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಹೊಂಟದು. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಬರತೈತಿ, ಬಟ್ change the momentum is given by final minus initial. Therefore ನಾ ಇದನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ mvi ಬರ್ತೈತಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Therefore that is going to be change is going to be 2mvi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. From this if we going to calculate each particle in all the 3 dimensions, ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಏನೇ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್, ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಿಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Therefore the force exerted by the gas molecule on the wall of the container is given by F is equal to dp divided by dt ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. change in the momentum divided by change time taken to change that momentum. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we got change in the momentum 2mv divided by delta t ಅಂತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. Which is the force exerted by the gas molecule on a wall each for one dimension. How do you calculate the pressure? ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಬಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ is equal to capital P, pressure is equal to force divided by unit area. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಲದ ಏರಿಯಾನ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಅದ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ಇದು ಏನೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬಂದು ಬಡಿತದೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತವ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತವ ನಾವು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಗಿವನ್ ಬೈ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ py is equal to same p, ಇದು x along, ಇದು y along ಅಷ್ಟೇ. Then similarly you can calculate pz, that is force along z direction divided by area. ಇದ್ರ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗತ್ತದ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೆಷರು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1/3 ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಷ್ಟುತ್ತೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅದಾವ, there are m number of molecules. So each molecule mass is, small m is the molecule of each molecule mass of single molecule, right. Then ನಾವು ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಮಾಸ್ m ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ m v square ಬರ್ತದೆ, that is 1 by m v square, that is average velocity square divided by volume ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This is volume, this is v rms, actually this velocity is v rms square. Remember this is rms square. Rms square is nothing but the root mean square. It's actually each direction of vx square plus vy square plus vz square, ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ತಗೊಂಡು kinetic energy ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಿಂದ. Then from there we calculate that it's the vrms is equal to divided by n, that is actually divided by 3 ಬರ್ತದೆ. So ಇಲ್ಲಿಂದ vrms ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ, vrms is equal to square root over, that is vx square
plus vy square plus this is vz square divided by n number of molecules. At the velocity at velocity divide ಮಾಡ್ತಾರೆ. If I take one 3 dimension to 3. See, this is defined as a vrms velocity. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, but remember this equation is very standard equation. That is given by there are n number of molecules ಇತ್ತು. n number of molecules ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ small mass ಅನ್ನು we are going to take that one as see one single molecule ಇಂದ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ n number of molecules ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅದು pressure due to n number of molecules on a wall of the container is given by P is equal to 1 by 3 times of capital N into small m into V RMS square divided by total value. So this equation is very important. In the equation dagana complete kinetic theory of gas depend adu. Hangandra that is P is equal to 1 by 3 times of volume V bariri. What is this small m into capital N? Total mass of the gas is total mass of the gas into V RMS square because velocity of those gases are ಮೂರು dimension equivalent ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು RMS ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. Okay, so just look at this equation. That is we got again I will write in practice ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಾಗನೇ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ P is equal to is one third of capital M divided by volume into V RMS square. Then gas molecules velocity ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅದ ರೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಏನಾದ್ರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ m v rms ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಓಕೆ then temperature is directly proportional ಏನಾದಂಗಾಯ್ತು now temperature is directly proportional to V RMS square root mean square directly proportional ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು thermodynamics ಒಳಗಡೆ velocity of the gas molecule ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ maximum case ದಾಗ we are going to consider that is RMS velocity only. Okay, RMS velocity only. Therefore based on that condition now ಇದನ್ನ ಇದು equation that is I got pressure P is equal to 1 by 3 times of volume V into mass that is V R ms whole square. This is the equation. Can I convert like this? P is equal to m divided by 3v into t ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ I can read it that as t because proportionality ಅದಲ್ಲ proportionality ಒಳಗೆ ಬರೀಬಹುದು therefore ಇದ equation I can extend to equation extend ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬಹುದು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is pressure is directly proportional to temperature and pressure is inversely proportional to volume of the negative. Then the same equation let us take this is a total pressure exerted by the gas molecule on the wall. That pressure can be again represented pressure is equal to so 1 by 3 ada correct m v rms square anta ide v rms square anta ide divided by volume anta ide so can I multiply and divide by 2 here ಇದು 2 multiply ಮಾಡಿ 2 divide ಮಾಡಿ what is this 1 by 2 times of half mov square that is kinetic energy of the gas molecule total gas of the kinetic energy estada that is given by 2/3 of kinetic energy of the gas molecule divided by volume that is what so we call this kinetic energy per unit volume is energy density of the gas molecules energy this equation is very standard ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಸಾಕು kinetic theory of gases ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು therefore energy density is given by energy density is equal to that is u ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ u is equal to kinetic energy divided by volume that is given by ಇದನ್ನ u ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ I get that equation as P is equal to 2/3 of total energy density. So this is the equation we are going to use mostly. Moreover, as I got pressure is directly proportional to V RMS square. Pressure is directly proportional to T. Similarly, pressure is directly proportional to inversely proportional to volume. From all these equations, we can conclude that gas is going to follow some of the rules. Pressure ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದು ಈ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ let us consider this container okay
ಕಂಟೈನರ್ ತಗೋರಿ, ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಕತ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ದಿಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ. ಹೋಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೊಲಿಜನ್ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ನೋಡು ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. From all these relations, we can conclude our equation, that is PV is equal to PV is equal to, I can read it, PV is equal to 1/3 of MV RMS square. MV RMS square. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ NRT ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Where N is nothing but total mass divided by molecular mass of the gas. It is nothing but a mole. It is nothing but mole. Or number of atoms divided by Avogadro number. It is also given as its number of moles. So this equation we call that as PV equal to nRT is defined as universal gas equation. Universal gas equation. Actually universal gas equation ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮೀನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ ಇತ್ತು. ಈಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾವ, ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಡಿತಾವ, ದೇರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ದಿಂದ we can calculate pressure by the calculating area. Then ಅದನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ we get this equation. That's very standard one. Remember this equation is very 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 important. ಯಾವುದು this equation? More one, two, then this equation. Right mark ಹಾಕಿದ್ದು ಮೂರು equations important ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ thermodynamics ನಿಂತೈತೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ. Similarly, R is called as universal gas constant. R value ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? R can be written as 8.023. So 8.824. It is actually 8.824, 824 something ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 0.082 something ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, right? So that is R value ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Before going to that, express this, see, universal gas constant R can also be written as 6 sir. ಏನು 0 to 3. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರದ 1.9 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರ್ತೈತಿ. 1.9 ಕ್ಯಾಲೋರಿ per Kelvin ಏನೋ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಜೌಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, PV always gives the work. PV always gives work. It gives work. Work ಯೂನಿಟ್ ಏನು, that is joule. ಅದು PV equal to RT ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ PV divided by NT ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. R ಅನ್ನ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರಿತೀರಿ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ರೇಟ್. The same universal gas constant R can also be defined as K into N, that is Avogadro number into, that is K. K is a Boltzmann constant. So R by N is actually defined as Avogadro number. Avogadro, that is Boltzmann constant Kb. Boltzmann constant Kb. Its value 1.38 into 10 to the power of minus 5 joule per Kelvin ಆಗ್ತೈತೆ. Joule per Kelvin. So minus 23 joule per Kelvin. Minus 23. Right. So here from this I can rewrite that. If for example PV equal to nRT ಬಂದದ, PV is equal to nRT ಅಂತ ಇದೆ. ಈ n can be written as number of molecules in a gas divided by Avogadro number. What is the Avogadro number value? Na is equal to 6.023 into 10 to the power of 23 atoms per atoms ಆಗಲಿ electrons ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? mole. Therefore we can define this one as PV is equal to nRT can also be written as PV equal to n divided by Na into RT. What is this n by R by Na? R by Na is equal to
ಕರಿತೀವಿ AB equal to NKBT. Also one of the equation to represent universal gas law. From the same thing, we can even calculate the Sir, atoms. ಅದು N ಅಂದ್ರೆ number of atoms ಇಲ್ಲಿ It's not Na, that is capital N. is big. It tells number of atoms in a gas container. Na tells about the number of gas atoms per mole. Are you getting? So similarly, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು equations gas laws ಮೇಲೆ define ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗ we are even going to define about is that velocity distribution. Because gas molecule ಅದ ಇವನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಅಟಮ್ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ V2 ದಿಂದ ಹೊಂಟದ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ V3 ದಿಂದ ಹೊಂಟದ. ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಂದ ಹೊಂಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಯಾವ ಹೊಂಟವು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಯಾವ ಹೊಂಟವು, ಒಂದು ಎರಡು ನಡು ಯಾವ ಹೊಂಟವು, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is by Maxwell-Boltzmann distribution. By using Maxwell-Boltzmann relation, Maxwell-Boltzmann relation, we can calculate the velocities. That is, for example, distribution function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Maxwell-Boltzmann ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. Statistical thermodynamics Maxwell-Boltzmann relation, distribution, Bose-Einstein distribution as well as thermodynamic distribution ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ statistical ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. But by using this equation we are going to calculate that velocity is termed as V RMS ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, V most probable ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು V average ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? So here according to the concept ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ RMS ಯಾವತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎವರೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮೀನ್. That is most probable. So this velocity is called as root mean square velocity. Then this is a most probable velocity. This is average. Okay. See, RMS most probable velocity ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಅವು RMS. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ MB distribution ಅವ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ he is going to give us that relation between ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ velocity probability or gas number density ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, dn/n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ probability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ probability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. dn/n ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವ. The velocity range means this is velocity range from V to V plus dv ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. in this ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ವೈಸ್ ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಗೋರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಟಾಪರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 100 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಾಗ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 90 ತಗೊಂಡವರು, ಅಬೌವ್ 90% ತಗೊಂಡವರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಅಬೌವ್ 80, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80 ಬಿಲೋ 80 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಎವರೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೀರಿ
ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತನ ಹೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೇನು ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚದ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನದಾವಾದ್ರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಬಹಳ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Means most of the atoms are going to possess the same velocity, then that velocity is defined as most probable velocity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this as MB. So that is MB, most probable MB. Similarly, according to RMS velocity ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋದನ್ನ RMS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ ಹೈ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು RMS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RMS ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ RMS, ದಿಸ್ ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್. ನೀವು ಎರಡತ್ರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಎರಡತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು V1 V2 V3 which one is more here? So V3 is more. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ V3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, V2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ. V3 is ಏನ್ರಿ RMS, V2 is average, V1 is most probable. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ possessing that velocity. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. RMS ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಎವರೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. Therefore, that is defined as the most probable velocity. This is the graphical representation according to the Maxwell-Boltzmann distribution. ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಯಾರಿಗಾರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ RMS, then V most probable, then V average ಅಂತದ್ದು. V RMS is given by root 3RT divided by capital M ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. V most probable is given by most average is given by root 2RT divided by capital M ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. What about this most probable? It is 8RT divided by M. Is that correct? Is that correct? So where this R is gas constant, then T is temperature, M is molecular mass. ಇವೆಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, molecular mass. Molecular mass ಏನು. Then ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ. ಇದು RMS is to P most probable is to P average ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ this is going to be root 3, this is going to be root 8 by 5, this is going to be root 2. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ 1. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎವರೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎವರೇಜ್ ಮಿಡಲ್ ಇರೋದು ಎವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದ್ನಿ, ಬಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವರೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ್ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗಿಲ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪುಳಿತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ವಿ ಎವರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದು ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್, ಹೌದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ 1.7 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ರೂಟ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ 8/5 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಅದ ರೀ. ರೂಟ್ 8/5 ಅಂದ್ರೆ 3 1 3 2 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರೂಟ್ ಓವರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್
ರೂಟ್ 2 ನ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.414 ಇವನ್ ಇನ್ನ ರೂಟ್ 3 ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇದು ರೂಟ್ 2 ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, RMS is more than, average is more than, most probable. So this is the relation. So ratio ನ ಕೇಳ್ತಾನ, ಈ ತರ ratio ನ ಕೇಳ್ತಾನ. How do you define the same velocities in terms of k? ನೋಡ್ರಿ, now already I know that r by n is equal to ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ, k ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, kb ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ capital M divided by small n is equal to small m, or that is capital M small m divided by capital M is nothing but a mole. N is equal to small m ಅಂದ್ರೆ given mass, molecular mass ಇರ್ತೈತಿ. molecular mass 10 ಇತ್ತು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ನನಗೆ 2 ಮೋಲ್ ಅದ. ಹಂಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಈಗ 1000 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ, 1000 ಒಳಗೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಇಂತಿಷ್ಟು 1 ಮೋಲ್ ಆದ್ರೆ number of gas molecules ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. by connecting these two I can rewrite that one as so if I rewrite that one, n ಬದಲಿ m ಬದಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ kb ಆಗ್ತೈತಿ. check these ones, small m into capital Na equal to capital Na into capital M. ಹಾ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. m ಅನ್ನು I will replace with small m into Na. small m into Na ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ V RMS ಅಂತ ತಗೋರಿ. V RMS is equal to root 3 RT divided by M, capital M. So I can rewrite this as square root over 3 times of RT divided by small m into Na ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So R by N is nothing but again ಏನಿದು ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Or I can replace all the gas equations, velocity equations by ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, that is root 3 kBT divided by small m. small m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಅದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ 48 ಗ್ರಾಮ್ O2 ಐತಿ, 48 ಗ್ರಾಮ್ O2 ಅದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, O2 ಟೋಟಲ್ 32 ಬರ್ತೈತಿ. O2 ಟೋಟಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 32, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 32 48 ಅಂದ್ರೆ 48 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 32 ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು, something 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ m, molecular mass is capital M, right? Then now the same all the equations can be written as Vmp is equal to square root over 2 kBT divided by small m. Then V average is the middle of the V average is equal to root 8 kBT divided by small m. So these are the gas equations. Correct out? Here we are going to discuss another one concept, that is specific heat. Specific heat. What do you mean by specific heat? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತೆ, and you are going to heat it. What is the ability of the gas to get heated or transfer the heat? Like already specific heat ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. That's why let us first understand the gas molecule specific heat. Okay? ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 4 ತಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ಈಸಿ ಅದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ಗೆ ತಿಂತಾನ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ ಹೌದು, ಬಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಇರೋದು PhD ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಂಟೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, look at this. Well, if I go with the specific, before going to the specific, let us give the equation, that is equivalent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, equipartition energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we call that as equipartition law. ಅದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. equipartition law ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. equipartition law. ಏನದು equipartition law ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದು? ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ತಗೋರಿ, ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ
Molecules are moving with the kinetic energy. Kinetic energy of the molecules ಏನು ಬರ್ತೀವಿ molecules because that is half mv square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. VRMS square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. It is actually VRMS ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ. So that kinetic energy of the gas molecule in this one, this container having a volume V. Again rewrite half. That is capital M ಅಂತ ಬರೀರಿ, capital M ಬರೀ, ಅದು small m ಬರೀರಿ. Firstly mass of the gas ಅನ್ನು total small m ದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. This small m. Small m is the gas, the mass of the gas. Into VRMS ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿ. What is VRMS? VRMS is equal to square root over 3 kVT divided by m ಅಂತ ಬರಲಿ. 2 kVT divided by small m, 3 kVT. Then I'll back substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Root over 3 kVT divided by small m ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. m get cancel ಆಯ್ತು. ಉಳಿದೇನೋ kinetic energy can be written as 3 by 2 times of kVT ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So this is the kinetic energy of a gas molecule that is represented thermally. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Temperature dependency energy is given by 3 by 2 kVT. 3 by 2 kVT ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because total volumes there are, the total volumes are total dimensions are 3. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದಾವ. Kinetic energy along x, kinetic energy along y, kinetic energy along z ಅಂತೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ 1 by 2 times of kVT ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? So if I calculate all the ಎಲ್ಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ kinetic, because kinetic energy is scalar ಅದು. Kinetic energy is scalar quantity. Just if I add all the dimension kinetic energies, I am going to get 1 by 2 kVT in each dimension. Is it correct? Totally add ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 by 2 kVT ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Degree of freedom is nothing but it's the possible directions in which that molecule can move. Like a number of possible directions in which gas molecule can move. In which gas molecule can move. That is defined as degree of freedom. If for example one monoatomic theory, monoatom ಅನ್ನು ತಗೋರಿ. monoatom ಗ ಇದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು atom ತಗೋರಿ. ಈ atom possible directions ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಕ? It can move in any direction, right? It can move in any direction. Means especially restriction ಇರಲಾರ್ದಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾವ. ಒಂದು x axis ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸ್ಪೇಸ್ನಾಗ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು y axis ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು z axis ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore it is going to have a completely 3 degrees of freedom. So degree of freedom DOF is equal to 3 here. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. F is equal to 3 monoatomic. ಅದಕ್ಕೆ monoatomic ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. So if I define about this equipartition law again, ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ equipartition law is the law of distribution of energy. It's the law of distribution of energy. Right? Where each dimension or each degree of freedom, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್. ಈಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ is going to possess energy of half kVT. Each degree of freedom ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವತ್ತು half kVT ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ equipartition law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Then if a gas molecule is moving, monoatomic idre, diatomic idre, triatomic idre, gas molecule ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೊ 1/2 kBT. ಈಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಳಗಡೆ 1/2 kBT ಅಂತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಅದನೋ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅದನೋ ಏನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ f degrees of freedom. What is the total energy of the system now? Total energy of the system is system ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ is equal to f by 2 times of kBT. ಯಾಕೆ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಗ ಹಾಫ್ kBT ಅಂದ್ರೆ f ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಫ್ kBT ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? therefore this is called as equipartition law. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ಅಂತವೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್ ಅದ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವು? ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು y ಡೈರೆಕ್ಷನ್, x y z ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ. therefore this monoatomic is going to possess the degrees of freedom as 3. in case diatomic molecule ತಗೊಂಡ್ರೆ diatomic atom ತಗೊಂಡ್ರೆ for example here one atom is there, right? other atom ಇಲ್ಲೊಂದು atom ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆತ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ ಅವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವೆ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ rotational motion, third one is vibrational motion ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. These are the main types of vibrations, main types of motions. ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಾಲ್ ತಗೋರಿ, ಅಂತ ಕೈಯಾಗ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಲ್ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಸೇಮ ಕಾಣ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಮೂರರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಡೇಟಾನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ತಗೋರಿ, ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಮೂರು, ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಸ್ 3. ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ? ನೋಡ್ರಿ, ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂಥರ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2. ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ. ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. If this diatomic molecule is rigid ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is going to possess the degrees of freedom as 5. If non rigid ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ non rigid diatomic molecule ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is going to possess is equal to one translation plus rotation plus vibration. They are going to be 3 translation, 2 rotation plus 1 vibration. So they are going to be 6. Is it correct? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟಮ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್, ಡಯಾಟಮಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ one
all degrees of freedom. That is going to be ನಮಗೆ equipartition law ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು by 2 times of kbt ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರಲಿ it is going to be 5 by 2 times of kbt. This is the kinetic energy of the diatomic molecule in container, right? Similarly non-rigid ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ kinetic energy internal energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ internal energy. Because kinetic energy ಏನು process ಮಾಡುತ್ತೆ that is defined as internal energy ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So therefore internal energy of the gas molecule is also defined as kinetic energy, therefore that is defined as U. That is U is equal to 6 by 2 times of kBT ಬರ್ತದೆ, therefore it is going to give us P kBT. That is going to be internal energy of a diatomic molecule. It is applicable for diatomic molecule. Clear? For similarly diatomic tetraatomic 4 ಅಟಮ್ಗಳು 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಅಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. That is given by for multi means a polyatomic country. Better is the 1 atom 2 atom ಆದ ನಂತರ more than 2 atoms ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ polyatomic ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Polyatomic is given by like this. Polyatomic ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟೆಟ್ರಾಅಟಾಮಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟೆಟ್ರಾಅಟಾಮಿಕ್ ಮೊದಲು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2 ತಗೋರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ H2 ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. therefore H2 is a diatomic, then N2 is diatomic, then O2 is diatomic. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ Hg neon is a gas. Neon ಅದು ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಅದು ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Neon is ಏನು monoatomic because it is not going to bond formation ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, no bond formation to this neon. For this all almost noble gases, rare gases ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. rare gases ಎಲ್ಲಾನು monoatomic ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ or noble gases ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. noble gases, okay. For ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ monoatomic. So all these are monoatomic gases, okay. But diatomic ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು diatomic ಯಾವುದು H2 N2 O2 ಎಲ್ಲ diatomic. Diatomic example ಯಾವುದು? Diatomic for example H2O ತಗೋರಿ, diatomic ನಾವು, correct. So similarly if you go to the ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಗೋರಿ, CO2 ತಗೋರಿ. CO2 is also diatomic ಐತಿ. CO2 ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ, H2O ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ರೀ. H2O ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು O ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೀತೀರಿ ಒಂದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ CO2 ತಗೊಂಡಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ so how do you define the CO2? CO2 is like this, COO is 2O. It is a linear molecule. This one is linear molecule. ಇದು linear ಅದ, we call this one as a linear. sorry Sir, H2O2 ಒಂದು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಎರಡು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, 1O28, sorry, that is not correct. Chemistry so strong ಇಲ್ಲ sir ನಿಮ್ದು. ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳೋದಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is H2O, CO2. This is linear molecule, this is non-linear molecule. Linear molecule and non-linear molecule. Okay. Now, same thing. ನೋಡ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಲೀನಿಯರ್ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to 3R minus N, 3N minus R, correct? So that is N by 3N minus R. N is number of atoms, and R is relation, bond ಅಲ್ಲ, this is not bond, the bond ಅಲ್ರಿ, relation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2 ತಗೋರಿ, ಸೊ H2O ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. H2O ಇದು ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಅದ, ಲೀನಿಯರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H
ಇಲ್ಲೊಂದು H ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 ರಿಲೇಷನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms 1 2 3 atoms. For n is equal to 3, then relation is equal to 2 4. If I apply this value, so in this degrees of freedom ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ is equal to 3 into 3 minus 2 9 minus ಆಗ್ತೈತಿ. So that is 9 minus 2, that is 7 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ, degrees of freedom. So this it is going to possess 7 degrees of freedom. Linear molecule ಇತ್ತಂದ್ರೆ this is non-linear. ಇದು linear molecule ಇದ್ರೆ so we are going to write that one as, so number of atoms 6 carbon or CO2 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಟ್ಟ ತಗೋರಿ. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms ಆರ್ 3. ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದನು. ಇಷ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ ತಗೋಬಾರ್ದ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ತಗೋರಿ. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಐತಿ CH3 ಬೆಸ್ಟ್. CH3 ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಉಳಿತೈತಿ ಮೇಲೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, H ಜೊತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇದು CH3 ಇಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಾ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ H2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಸಿಕ್ತು. H2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ. H2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ಗಳು ಎಡ ಅನಿಸ್ತಾವ. ಸೊ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ದಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಆಟಮ್ ತಗೋ. ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ 3, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಕಮ್ 6. ಲೀನಿಯರ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ 2 ಆಗ್ತಾವ. These are called non-linear, this called linear. ಇಲ್ಲಿ r equal to 2 n equal to 3 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so f degrees of freedom ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 3 into 3 minus 2, that is going to be 7. So difference ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬರತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಎಡ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ನಡುವರಾಗ್ಲಿ, ದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೋದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಾಲಿ ಅಟಮಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಅಟಮಿಕ್ ತಗೋರಿ, ಅಟಮಿಕ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಟಮಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಂಡ್ ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಟಮ್ ಅದು, ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದದ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ, f is equal to n is equal to 4, r equal to 4. Therefore 3 into 4, so that is going to be 3 into 4 minus 4. Therefore it is going to be 8. So that is the degrees of freedom for tetraatomic non-linear. Tetraatomic linear ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೋದು, tetraatomic linear ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ 3 ಇರ್ತದೆ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ 3 ಇರ್ತದೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರ ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ದಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿಟ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾವ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಕೋರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾಟಮಿಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ 3, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋರಿ. ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, is going to be f is equal to 6. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು 3 ಇರ್ತಾವ. ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ f is 7. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಸರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಒಂದ ಹಿಂಗ ಎರಡು ಒಂದ ಟೈಮ್ ಹಿಂದ ಮುಂದ ಕರಿ, ಒಂದ್ ಹಂಗ ಕರಿ, ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಟ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ 2 ಬರ್ತಾವ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ 2, then ಏನೋ rotations actually 2,
then another translations are going to be 6 7 7 is going to be 7 ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡದ ಹಂಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ f is equal to 3n minus r. This is applicable only for rigid molecule ಗೆ ಅಷ್ಟೇ applicable ಇದೆ ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗಳಿಗೆ applicable ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿರ್ತದೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತೇಳಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 7 how many degrees of freedom are there along vibration motion ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾವು that is 2 rigid ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೀವೇನೇ ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ applicable is this clear all then according to specific heat theories just ನೋಡಿ decomposition law ಸಿಕ್ತು degrees of freedom ಸಿಕ್ತು therefore internal energy of the any gas is given by the degree of freedom ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅದು kBT ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಂಗೆ ಅದು this is called internal energy of the any gas internal energy of any gas you have an idea about the specific heats right specific heat ಏನು so specific heat ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕದ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ heat at the constant volume another is specific heat at constant pressure ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ dq is equal to du plus dw ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ means work done internal energy heat means actually ಇವನು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ನೀವು ಹೊರಗಿಂದ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಿದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಓಡಾಡಕತ್ತವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ change in work change in energy then total ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ದಟ್ ಇಸ್ given as delta q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತೈತಿ as well as ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತೈತಿ you are doing work by the gas so it is taken as positive right so ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ heat at constant value ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ heat ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ that is du divided by dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ dy by dt ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 dy by dt ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ change in the energy or change in the temperature by 1 degree Celsius with 1 mole of atom that is given by CV that's specific heat ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d delta u by delta t ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೀಟ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿ E is equal to 9 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ C is equal to dq divided by dt ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ dt ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ d by dt what is this delta q is given by according to first law of thermodynamics delta u plus delta w okay ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲಿ we define that heat given to the system to rise its temperature by 1 degree celsius of a 1 mole of atom is given by heat given ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು heat ಅದು energy given is nothing but also heat only okay therefore ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಸಿ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್
delta W is equal to P into dV ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. There is no volume change. Volume change is equal to 0 means so total delta W is equal to 0. So delta W is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore CV is equal to ಏನು ಬರೀ ನಾನು du by dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Similarly go for CP. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಡೆಲ್ಟಾ P is equal to 0. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ without constant pressure. This is given by delta W is equal to into dV ನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ is equal to ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಸಿ ವಿ ಅನ್ನು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ du divided by dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. In case of this CP is given by dq by dt is equal to du by dt plus du divided by dw divided by dt. So total ಆಗಿ CP ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ dq divided by dt. This is the specific CP is dq by dt, CV is du by dt. dq is heat, is internal energy. ನೋಡ್ರಿ CV ಅನ್ನು just observe ಮಾಡ್ರಿ. CV is equal to ಏನಂತ ಬರೋಣ according to this CV is equal to ಬರ್ತೀವಿ. CV is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು du divided by dt ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ Q is equal to F by 2 times of kBT ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ is delta U is equal to F by 2 times of kB into dt ಅಂತ ಬರಲಿ change in energy. So if I rewrite this from this du by dt is equal to F by 2 times of only kB. And CV is a constant ಅದು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Therefore F by 2 times of kB ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು CV ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿವಿ ನೋಡೋ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಿವಿ ನೋಡೋ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿವಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿಪಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸಿವಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಅದರು ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಬಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹಂಗಿದ್ರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂನು ಸಿಪಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ according to first law of thermodynamics that is given by dq is equal to du plus dw, correct. dq can be written as dq ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರಲಿ ನಾನು can I write that as cp into dt ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು cp is equal to dq by dt ಅದ cp is equal to dq by dt ಅದ can I write that as cp into dt is equal to what is du dv into dt ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ I can rewrite cv is equal to du is equal to cv into dt d plus p dv ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಿಂಗ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ dt ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ dt ಅದ ಇಲ್ಲಿನೂ dt ಅದ ಇಲ್ಲಿನೂ dt ಅದ ಕರೆಕ್ಟಾ. dv ಅದ ಇಲ್ಲಿ dv ಅನ್ನ dt ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ pv is equal to nRT ಅಂತ ಐತಿ. one number of moles it is given by pv equal to just RT. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿ p ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಳಕ then I can rewrite this as dv is equal to r dt ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So pv and if I replace that work both are going to give us a delta work done only r dt ಆಗಲಿ p dv ಆಗಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ r ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. If I replace this cp dt is equal to cv dt then plus r dt ಇಲ್ಲಿಂದ dt ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ dt get cancel dt cancel ಆಯ್ತು means cp minus cv is equal to r. So this relation is called as Mayer's relation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Mayer's equation of specificates ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ always remain ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ r is constant positive constant ಇರ್ತೈತೆ always r is always a positive constant. Therefore from this calculate cp is always greater than cv. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೋರಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಈಗ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೈಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. dq ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು ಹೀಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್? We got the relation that CV is equal to F by 2 times of R and KBT ಅಂತ ಬಂತು. What is that? F by 2 times of KB ಅಂತ ಬಂದದು. I can replace this one as again F by 2 times of R ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ KB ಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅವಾಗ so 1 mole ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ F equal to F by 2 times of R ಆಗ್ತದೆ. This is for applicable for 1 mole. n number of mole ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ NF divided by 2 times of R ಅಂತ ಬರೀರಿ. So that is the relation. ಈ KB ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ number of atoms into F divided by 2 times of KB ಬರೀರಿ. ಮೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿ R ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ, number of atoms ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿ P ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. Then once if you get the CP minus CV is equal to R, CP minus CV is equal to R ಅಂತ ಐತಿ. Then ಇದನ್ನ ನಾವು 1 mole ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ already CV equal to ಏನದು CP minus what is CV by 2 times of R is equal to R. CP is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, CP is equal to R plus F by 2 times of R. R common ತೆಗೀರಿ, 1 plus F by 2 times of R that gives CP value. CP value ಕೊಡ್ತದೆ. And moreover ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, gamma is equal to CP by CV, ratio of specific heats. Ratio of specific heats. Specific heats. ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CP by CV is equal to gamma ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called as a constant, just a constant to define the ratio of the specific heat. ಇದರ gamma ನಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು. Gamma is equal to CP by CV ಬರೋದಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ CP is equal to 1 plus F by 2 times of R ಅಂತ ಬಂತು ನಿಮ್ದು. ಅದ CV is equal to F by 2 times of R ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗಾಮಾದಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ gamma is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, CP divided by CV ಬರ್ತೈತಿ. Therefore CP is equal to 1 plus F by 2 divided by F by 2. R ಮತ್ತು ಇದು R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡು. Therefore I left with ನೋಡ್ರಿ 1 plus F by 2 ಮೇಲೆ ಅದ divided by F by 2 ಐತಿ. ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by F by 2 ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ I can rewrite that as 2 by F plus 1. That is the gamma. So it's a relation of gamma. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. That is on specific heat ratios of all atoms. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಿಮ್ದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಾವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಟ್ರಯಾಟಮಿಕ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಟಮಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಟಮಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ CV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ CP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ತೋರಿ. atoms are mono, जो monoatomic. What is the atomicity of this one? One. Atomicity ಅಂದ್ರೆ number of atoms ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ atomicity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. One. Degrees of freedom ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ monoatomic? 3 ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು CV ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? CV equation F by 2 times of R ಅದ. CV becomes 3 by 2 times of R. CV. CP ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ actually 1 plus F by 2 times of R ಅಂತ ಇದೆ. Then F is equal to back substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ CP equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 5 by 2 ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. 5 by 2 times of R. Then gamma is equal to actually CP divided by CV. Or it can also be written as 2 divided by F plus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Then ಹಾಗಿದ್ರೆ gamma equal to ratio ತಗೋದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 5 by 3 ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, CP by CV. 5 by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 1.66 ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ monoatomic ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ 1.66 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Then go for diatomic. Diatomic ನೋಡ್ರಿ, diatomic ಗೆ atoms are 2. Degrees of freedoms are rigid ತಗೊಂಡ್ರಿ. First one is ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ತಗೊಂಡು. This is rigid, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್. ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯವ್ರಿ? ರಿಜಿಡ್, this is ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್.
Now rigid ga atoms are 2, right? Degrees of freedom is ಬರ್ತಾವ 5. Next, what is this? CVS ಬರ್ತೈತ್ರಿ by 2 times of R ಬರ್ತೈತಿ. What about CP? 7 by 2 times of R ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ gamma equal to 7 by 5 ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. This value 1.4 ಬರ್ತೈತಿ. That also we know. Then non-rigid ka atoms 2 ನ but degrees of freedom 7 ಬರ್ತಾವ 6 ಬರ್ತಾವ 7 ಬರ್ತಾವ. Vibration ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. Then total is ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? CV 7 by 2 of R ಆಗ್ತೈತಿ. Then gamma CP 9 by 2 times of R ಆಗ್ತೈತಿ. Then gamma that becomes 9 by 7. 9 by 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? 1 2 ಉಳಿತು 20. That's going to be 2 times. The next 6 ಉಳಿತು 60 ಆಗ್ತದ. 6 ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 5 ಬರ್ತೈತೆ. 7 plus 7 8 ಬರ್ತೈತೆ 56. ಅದು 1.28 ಬರ್ತೈತೆ. Next go for triatomic. Triatomic linear and non-linear ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. Triatomic linear ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಈ ತರ ಇದು linear. Non-linear ಅಂದ್ರೆ triangular shape. So it's the non-linear and this is linear. Okay. Linear ka atoms ಎಷ್ಟು 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಬರ್ತಾವ. Degrees of freedom ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ linear ka 6 n minus r. Number of atoms 3. Relations are 2. 3 into 3 minus 2. That's 7 ಬರ್ತೈತಿ. Sorry. 7 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ I think again 7 by 2 of r ಬರ್ತೈತಿ 9 by 2 of r ಬರ್ತೈತಿ. Then gamma equal to same 1.28 ಬರ್ತೈತಿ. Then non-linear ಗೆ I think it's 6. 3 and 3 9 and 9 minus 3 relations 3 ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. Therefore 6 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3r ಬರ್ತೈತಿ. Because f by 2 6 by 2 there is nothing but 6 by 2 6 by 2 is equal to 3r here. Then ಇಲ್ಲಿ there is 4r ಬರ್ತೈತಿ. Then it becomes gamma equal to 4 by 3. 4 by 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1.33 ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು PUC ಒಳಗಡೆ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ gamma of monoatomic is equal to 1.66 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. gamma of diatomic ಅನ್ನ 1.4 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. gamma of triatomic ಗೆ 1.33 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. Is it clear? So total kinetic theory ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಟು ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ CP by CV ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಂಗೆ CP ಮತ್ತು CV ಒಳಗೆ ಐತ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಮಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಗಾಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ? ಮೋನಾಟಮಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟ್ರೈಟಮಿಕ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ? ನೀವು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಟಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟಮ್ಗಳನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಟಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇನು ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಒಂದೇ ಅಟಮ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. Is this clear? So by this I will conclude now today's class. Then evening class.